你们有没有看到椰子树？有没有看到高脚屋？有。我们现在在一个很有神秘色彩的马来甘巴。毕竟呢，因为我们现在要去拜访这个八戒哦，他住在一间又有点浪漫又带一点童话色彩的木屋里面，这里就叫做玻璃瓶子屋。八戒 Good morning. 哎，哇 Good morning. Hi, morning. Your house is very nice. Yeah, thank you. Where did all these bottles come from? From the beach. From the beach? Yes. So all this decoration, even this, you Yeah. make it yourself? Yeah, alone. Alone. I'm alone. And you saw our carpet? 是沙子来的。 Up to today, how many bottles have you collected? Actually, more than 20 over 1,000. 20 over 1,000。 Yeah. And this is the first bottle. They are number one. Oh. So all the bottles, they had the tip there. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, until 1,000 bottles. 我的天哪！好用心哦。Can you tell us the story about this Yeah, bottle? because when I saw the children, they explode the bottle. So I just tell them, from tomorrow, stop exploding because I'm going to collect it. So next morning, when I go to the beach, this is the first one I saw it on the beach. I think it's a very special bottle. There's some liquid in it. Almost 20 over years already. Did you do any research on this particular bottle? Like, where is it from? What is it for? Yeah. I have 2 bottles. They are contain a letter. Oh, There is the letter from Hawaii. You see here? Aloha. 哦，这边有微微可以看得到了哈。谢谢 Janet and Janet。 Aloha. And this? There is a second bottle which I have found. They contain a letter. 我的愿望。想和柚子在一起，虽不能说永远。虽然它是有一点浪漫，可是我感觉到他的无奈。他有一种不能说出来的秘密，他只能够把它写了，丢进大海里面。 Okay, come in. 好特别哦！你看，巴阿丽呢会把瓶子的碎片哦变成一幅画哎。 Actually, when I was retired from the army, I joined the hotel line. So I always bring the people for go snorkeling. So every time we go for snorkeling, I will collect thousand pieces of break glass. 不过你这样一看哦，你就看得出它不是自己哦把一个完整的玻璃瓶打碎的，因为它是多年跟这些沙摩擦到啊，它就会产生这种比较萌的那个表面。对，所以我突然间有一种领悟哦，这个艺术品呢不仅仅是帕阿丽做的，而是帕阿丽跟大自然一起完成的一个艺术品。对，巴阿里，Are you going out to the beach to collect bottles today? Yeah, of course. If you like to follow me, We would love to go with and you. you can get little bit experience how I get the bottle from the beach. Okay. Let's go. Usually one day, how many bottles can you collect? Sometimes maybe 100. 100? Yeah. 咦，你们看这个很可爱哎。一个人的垃圾哈，就是另外一个人的宝。是。Pakcik, how can we help you? First of all, we should open it, the topple here. And then you fill the water, and then starting to clean it. 那今天呢，我们三兄弟啊，就有个想法，我们想各自呢做一个艺术品，然后送给巴阿丽。我做一个奖杯给他，那个奖杯呢就是最有正能量的男艺人。当我看到这些玻璃碎的时候呢，我突然间就有个这个灵感啊，就是堆石文化，其实它象征的呢，就是一种祈福。做一个新加坡地图送给帕阿丽呢，就可以完完全全的代表我们这一趟旅程，因为我们三兄弟都是从新加坡来的。Hello， 帕阿丽。巴阿里，
What do you have for us? This is the colorful bottle, and then I just write here, always smile. Yes. 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 Thank you so much. Thank you so much. OK，拜拜。拜拜。I love you. I love you too. Bye bye. Bye. Take care. 我们又跨州了，我们从这个登嘉楼州呢来到了吉兰丹州，那这也是我们东海岸旅程最后一个州属了。哎呦，舍不得了。我们又登又登。 But anyway， 来这个吉兰丹呢，其实我现在蛮有感触的，因为呢，这就是我妈妈的老家。哦 Yes， 虽然我妈妈是吉兰丹人，可是这次是我第一次回来，所以我对吉兰丹的认识全部呢都是从我小时候听妈妈跟我说她的童年是怎么样的啦。不然我妈妈就跟我说，那你要知道我的童年是怎么样的话，我就给你几个线索。所以他给你什么线索？他的第一个线索很可爱嘞，他讲你去安乐饮冰室。哎，前面哎，这个 Unlock， 还有一个老招牌，有没有看到？是。卖鸡饭的嘞，鸡饭有可能就是海南人也是。哦呀，所以他给你另外一个线索是什么？他线索就是找一个姓欧的人。Hello， 这位大哥，我想请问你这边有没有一个姓欧的人有啊，我就是哦，你姓欧只不过你们的年纪有点轻啦。可能他的妈妈呢？妈妈有啊，在后面。妈妈有在有。不介意的话，我去找你妈妈。可以。Hello， 安迪。贝脸如哦。哦，mana dua呢？你认识我你跟他讲你妈妈的名字啦。美颜，你懂吗？美颜啊，啊，麦辣啦。对，麦辣。麦辣。我祝你真的懂。找到了。OK， 我现在鸡皮疙瘩了。所以现在我们先吃点东西好不好 ？OK， 我们去那边坐。OK， 来。哇，安迪，你们这边卖的海南鸡饭真的很丰富，应有尽有。安迪，我很好奇因为通常海南鸡饭我都是看到他们卖白斩鸡或者是烧鸡嘛，那这是我第一次看到你们卖炸鸡，为什么会想到卖炸鸡呢？我喜欢做炸鸡，我就卖炸鸡咯。我可以说他的顾客群不单单只是华人50%都是马来人然后试一下它的炸鸡。它的炸鸡它是上面是淋了那个汁的，我觉得好吃啊。我很喜欢你们的这个白斩鸡，因为我觉得它的肉真的很嫩，而且它煮出来那个皮很顺滑，你吃下去的时候，你可以直接把那个皮吞下去，因为很滑。另外一个我很欣赏的是什么，你知道吗？我喜欢这个花生鸡脚汤。啊，是你妈妈煮的。我妈妈在家里也是这样煮的，您煮的汤跟妈妈煮的汤一样的，所以我现在就可以明白到 ，you know。不要哭，不要哭。因为现在我开始就是从美食那边认识到我妈妈的厨艺 ，you know， 就是她小时候吃的味道就是这样了。哦 ，so nice。现在呢，我要前往的那个地方呢，就是德芒安也就是我外婆他们以前住的那间房子。虽然我没有那个正确的地址呢，可是我就在想说，我想要找到的就是我妈妈常跟我说的那条河。然后我已经发现到，原来那条河有一个名字的，就叫做吉兰丹河。哦，我的天哪！我可以想象，我现在有我妈妈以前她小时候就每次跟我讲的她的那个童年的那个故事就是从她的家的后院有一条很大的河。妈咪 ，Look， 这里是哪里？你的河啦，你问我啊？哎呦，变得很美嘞。Hello，你有想我吗不是你想我打电话给我咩？ ？Of course 啊，因为你前几天都有打电话给我嘛，所以现在我想你，我打电话给你啦。你要水要多喝一点啊，那天气很热。有，我喝很多水哦。哎，婆婆。啊，哟，怎么你穿这样美？没有啦，我在家里是这样子穿的。 9月我带你去日本你有没有去过？没有啊，我发梦我都没有想到去这么远。
So 妈咪，这个就是你的 playground 哈啊，我那个河很美，那个在。 ？Yeah, it's very nice. 等一下，你以前的屋子哈，你住的地方是不是像这样的？啊，高高那边那边，高高那边啊？现在那个楼，然后。等一下，你是说我后面那个是？你看清楚吗，妈咪？哪有这样准的？哎呦，还有车聊的。我是在想，没有可能的，因为呢，我们根本不知道地址。我想应该是我的外公呢，还有我的外婆呢，都很希望呢，我就可以回到他们的老家。这次我也算有回来了啦，哈，至少啦 ，It's nice。这非常难忘的经历呢，会永远的刻在我的心里。今天早上啊，我约了一个当地的地头蛇啦，他呢就叫做维聪，他的职业呢是一名记者。为什么你笑？因为我们讲话要很小心啊，不然我们会上头版。 Hello， 你好，我是陆佳，你好，你好。欢迎欢迎。也现在我们在这个哥德瓦路一个很经典传统的小巴萨，叫做巴萨古邦巴素。这家巴萨1932年开到现在，虽然小，不过麻雀虽小，五脏俱全。这里有很多这个传统的这个特色糕点，所以说今天有一个挑战。来了，我就跟你讲了，记者是没有这样容易放过我们的。哦，派遣。派遣啊！你们用这个10块哦，去找这里的传统的美食糕点，就是在买的时候要问出一个资讯来，然后回来告诉我。OK， 走了。在我的右手边就是卖菜的，左手边就是卖糕点。现在你会看到哦，这个卖菜哦、卖糕点的妇女哦，她坐在桌子上面的。因为以前呢，他们很多这些小贩，他们是在路边卖的，他们坐在路边。后来他们搬进来建筑物里面的时候，他还是保留了那个习惯。我知道吉兰丹这边呢有一个小吃啊，是非常出名，可是我在新加坡有吃过嘞，因为我auntie他们有煮过。Hello， ada lasso tak? Ada. 4 ringgit. Satu. Kelantan lasso is this noodle. Then this? Lasalle. In Kelantan eat lasso eat like that or eat like that? ini 哦，这里的人吃的那个粉呢，其实呢，看似呢就像猪肠粉一样，然后有那个酱汁倒在上面，它的酱汁呢里头是有椰浆，还有鱼丝。OK，so 这个有了。Hello，what is this？ 龟manja。虽然我是要找吉兰丹的传统美食，可是我觉得他们一定是有受到泰国文化的影响。How many flavor? 5 pound higher. Can test or not? Free 啊 ，test 啊。哦，这个是咖椰的。哇，做起来有一点像我们华人的那个米浆粿。哦，椰子呢是有带一点香气的。8 piece 1 ringgit. Can I help you? 哦，它裹一点点而已 ，sikit 啊。开玩笑啊，一定是我赢了吗？因为我不只了解这个粿，我还亲手做这个粿。OK，finish。你来看一下，这个是他放的分量，这个是我自己放的分量。Then next， 干，而且手脚真的要很快哦。如果你手脚一慢的话这些面糊就烧焦了。我觉得安迪一定很后悔给我做，不要搞砸他的东西啊。这个是rendang啊，这不可能啦，这么大的一个。我其实是蛮好奇的，因为这看起来像一个主食，可是它在这边卖哦，我在想它应该是一个糕点了，可是它这个比较深色哦，我又不知道是用什么来做的，我们问他一下。Hello， ini apa? Sugar. Sugar. Sugar apa? That is one of our dish. One of your dish is famous here. People will eat. Yes. It's like sweet, sour, spicy. So it's sweet, but Sweet. not so sweet. 另外一个糕点呢，我发现到比较特别的就是这个白色的，它看起来很像贝壳。Ini apa? Kuih cucuk. Cucuk topi Kelantan. Kalau dia orang cakap Mexico, topi Mexico. Mexico. 哦，我懂他讲什么，你这
Mexico 他们的帽子啊。How much？ 16 ringgit. $16. 16块。 Okay, you wait. I go take more money. I come here. 过程。哎，你干嘛你？我现在过来的目的呢，就是要跟你借钱。你有多余的钱？他算我10块钱呢。那你一样没有钱拿呀？找错人，我们去找陆江大我没有哥。钱了对，走。 2块半啊！陆江大哥，你有多余的钱吗你要多少钱？6块。啊？哦，我要买这个，因为这个他们讲特别就吉兰丹有而已。这个卖多少钱？这个16块。很简单，因为我这边哈，我一个是4块钱啊，一个是2块钱，我们直接在这边买。我们 combine 啦。第一个哦，How much？ Property ke? 23块。哦，sorry。I dance for you, Ken. I dance for you. Wait, I only have 20. Please Ni lah. lah, potong. Ni saya belanja awak sini. Belanja. Oh, terima kasih. 他说这个请我们吃。耶 OK， 很好。好吃。哇，这边也是很多糕点啊。Hello， 嘎嘎，What is this？ Apam bakar. Apam. Apan bakar. What is apan bakar? Apa bakar dia makan coconut Coconut kelapa. Banana coconut. How much? Ah, tu piece RM1. Okay. Thank you. What is this? Lambung telur. Labung telur. 所以它里面是面粉、鸡蛋，还有 gula melaka。搞定 ，Let's go。来了！哇，满载而归。一个。买了什么？2样、3样、4样、5样。这一个是我自己做的，诚意满满。这一个糕点叫做龟曼炸。我问了那个嘎嘎，它是马来传统糕点，所以伟聪，我买的这个对不对？对，绝对对，我们小时候很喜欢吃。下一道，我还有这个，我只是看到它很特别而已啊。可是我真的不知道它是什么。这个正式的名称叫做龟兰崩德肉，鸡蛋做的嘛，对不对？所以你小时候也是有这样吃过？啊，有。它里头有没有放其他的馅料？除了这个椰丝，其实也是放椰丝的。其实吉兰丹的很多这种糕点啊，跑不掉啊，就鸡蛋、面粉、椰丝，答对2题啦。答对2题啊。好，跟你们介绍这道叫做 Bubur Asura。哇，他讲的话里头是有很多材料的，有红豆啊，有米啊，有时候会有放肉啊，或者是鱼啊，还有那个 sweet potato。其实哦，这个布布阿苏拉，它是有点像我们华人的这个腊八粥。啊，OK，它其实是一种传统宗教节日的产品来的，它是纪念这个回教历史里面一个重要的日子啦。这个哈里阿苏拉呢，其实就是回历新年的第10天。就是他们在这个哈里阿苏拉的时候啊，他们就果冻肉用的方式，在一个很大的锅啦，大锅一直搅拌，搅，变成这种块状这样。要闻起来像咖喱哦，它应该放了很多那种香料在里头。今天很特别的是哈，我第一次看到散卖这样子的我，在网上，我之前没有看到哎，所以你算是 hit 到 jackpot。其实来到这个吉兰丹呢，有一样东西我很想吃的呢，就是拉索。可是后来我就发觉到哈，道地的吉兰丹人呢，这个拉索呢就不是那么特别，反而呢就是个拉塞，就是这样，很像猪肠粉这样子啦，有像米糕这样。对，然后就放很多生菜在里头是。这个是椰浆，还有鱼丝，这边的叫法是拉塞啦。我们在登嘉楼那边，不是有吃2盘不同的拉沙吗？一个白的，一个红的。这个就是它的味道跟口感就跟那个白的是一模一样的。是啊，你好意思啊，就一直吃我们的食物，你没有什么贡献？哎，当然有。等一下，哦，王牌来了，今天要带来，哎呦，这个一王一后啊！哦，这个刚才陆江大哥要买的，可是因为他不够钱。这个哈，我跟你讲，刚才呢他就跟我说了一轮啦。其实呢，这个就叫做乌拉布鲁，直接翻译的话呢，就是 caterpillar 毛虫。是，因为它的卖相很像毛虫。你看它的整体的一个形状啊，你看它是一个条状的嘛，对不对？它的那个面团其实就是糯米，里头呢，你不要看它这样，它里头是有馅料的，嘎酱，绿豆来的，好吃。
它糯米黏黏的 Q 弹的，我觉得吉兰丹人很喜欢吃很甜的糕点。这个如果要跟这个比，没得比了。吉兰丹这个甜食之王哦，就是这个龟lompat tikam。首先，这个班丹口味的布丁，染成红色的这个布鲁糯米，然后还有这个很甜的椰酱。那么他们还嫌它不够甜，你知道吗？还送你一包糖浆。OK， 我觉得很好吃哎。哇！我要恭喜你们成功解码吉兰丹传统美食糕点。也要非常感谢你呢，今天呢，秋哥呢带我们来逛巴沙，然后呢，让我们吃到很多道地的这个糕点啊。对。哎，除了这个巴沙之外呢，我们现在需要第8艺术的熏陶，都为你们准备好了。等下呢，我们就是要去拜访马来西亚国宝级皮影戏大师杨福成大师。哇，那个一定要去，一定要去哦。是。吉兰丹的瓦扬古雷是享誉前马，不止，还去到全世界的舞台了。我们到了本地白猪，这位是白猪吗？是。哎，白猪你好，你好。白猪，你能说华语吗？不可以。那我们知道这个皮影戏呢，就是结合了故事、音乐啊、绘画，还有表演艺术的一种传统民间戏曲啊。那要成为一个非常成功的皮影戏大师呢，就要具备好几个条件。几个最重要的点是哪几点呢？ Syarat-syaratnya terutama sekali kita kena belajar dia punya nada suara. 3个条件啊，第一个要能够变声，最基本要可以变8个角色的这个声音。OK。第二个要懂皮偶所代表的角色，然后第3就是那个剧本要表演，那个剧本要很熟。明白。这样子，我可以示范一下给大师看一下，我有没有这个条件，可以成为一个皮影戏大师，就从变声开始，好不好？那你就先来一个中年男人。 Hello， 你好。OK， 哎，6岁的小朋友。喂，我要喝果啤啊！我要喝果啤。80岁的老妇人。我都没有牙齿，怎样吃龟？我觉得蛮不错的。师傅看你的时候，一直在笑，哎，我觉得你有成功。我觉得你肯定是成功的，肯定是成功的。 OK 啊，就 OK。这些都是一些比较基本的演员嘛。 Yang ini dia orang tua. 老人家智者啊，智者。然后这个呢？ Ni dia panggil waklum. Dia mulut dia bergerak atas bawah macam itik. OK， 这个孔分是丑角来的，这个很像我，那个嘴巴也很像。我发现到你刚刚拿出来的这2个角色哦，他们的嘴巴都可以开的，可是我跟何们拿的这2个角色呢，他的嘴巴是不可以开的。喂，我要吃龟蟒渣，不能吃，这里没有龟蟒渣。你走开！哦，你敢打我？哎呀！ Ini suara betul. Yang ini dia suara dia lembut. 哦，真的啊！他是做好人的角色。好人呐，哦，好人就要轻声细语啦。对。Dia ni dia watak raja. 这2个角色就是天敌。明白了。这个是天神，这个是妖怪。 既然来到这里呢，我们要先从最基本的一个开始，可以问一下白猪，我们可不可以就是学习如何制作的这些皮偶？ Boleh? 不累。白猪讲没问题，现在就开巴掌，我跟你们讲，我在网上呢其实有刷过视频，然后呢我看到这些皮偶他们是用羊皮，不然就是牛皮来制作的。可是这个是什么皮呢？我就不知道了。八九一年啊，羊的皮，羊皮。那什么时候我们用咩？我们什么是用母？ Dia kulit lembu patung tu watak besar. 所以因为它体积比较大，那个牛皮就来的比较厚，它就可以撑住整个那个体型。要不然的话，用羊皮太软，它就第一个步骤是什么呢？ Yang besar macam tu kita gunting kecil. Jadi kita buang macam ni. 其实如果你轻轻的这样子顺着它走哈，还是蛮容易去掉那个毛。Lepas tu baru kita buat kita punya lukis. Dia punya pattern. 没有特定的图案，不过主要是以花卉为主。
那这些人物的造型啊，左手边那个青脸的那个，他的身上的穿的衣服哦，似乎好像很有这个泰式的影响啊。Corak tu dia panggil corak bunga Jawa。它是受到这个早王文化的影响，包括它衣服的设计。好，下一个步骤画了之后呢，打洞。而且我发现到它的钉子是有很多不同形状的。对对你看有些它是圆的、尖的。有可能是因为我们看到它的整体的外形像是一个钉子，其实它不是一个钉子，它用了其中的一个器具。好，现在呢，比如说这个了，它的洞口已经做好了，所以接下来的这个环节呢，就是我们可以上色了。巴朱啊，在什么情况之下呢，对这份行业产生兴趣？一开始他学的时候，他其实兴趣是不浓厚的，纯粹就是要学一门手艺。因为那个时候他也是喜欢其他的表演艺术。巴朱开始学皮影戏的时候，他是打乐器的嘛，所以那时候他的师傅就发现到，他有这个天赋。那时候问他你要不要成为少年斗达浪，他说他愿意学习，然后就教他。那么16岁他开始表演。他开始学皮影戏的时候，他就意识到这个领域是没有华人皮影戏师傅的，他就觉得他要试一试。那么他的这个尝试也成功了。OK， 我绑好了。巴朱，皮偶已经制作好了嘛？那我们要怎样正确的操控它？ Kaki dia ni kita jangan boleh nampak。定位就是不要太高起来，不要看到它的底盘。啊，我觉得要做一个皮影戏大师啊，真的是非常不简单哦。除了要自己制作那些皮偶之外呢，在演绎的方式呢，我觉得也蛮有挑战的。所以你们2位，你认为你们可以演出一场皮影戏吗？有什么难的？走，我们演一场皮影戏。Let's go！ 你们3位呢就做观众。OK。好，我们的皮影戏马上开始。阿嬷，我回来啦！哎呀，我跟 Jasper 这一出皮影戏的故事呢，是改编自《小红帽》。我觉得这整个皮影戏的过程呢，最难的部分呢，就是你要一心多用。因为你不只是单单要控制那个皮偶，你还要讲台词，再加上那个灯泡其实是蛮亮的，所以当时很热，我很难去专注。哇，炸鸡！我最怕炸鸡的啊！一定给人家吃的吗？你要像我这样。这个时候我真的是希望3头6臂啊！我一只手要控制他的右手，一只手控制他的左手，我希望有多一只手要控制他的身体，还要控制他的嘴巴。来吃多一点炸鸡。你打我！好，来，我们有请我们的2位演员 ，Bravo！ 还有更精彩在后头，还有下一段呐，还有下一段。等一下你们要跟我学东西，学我最擅长的24节令鼓。哇！我现在魂一半都还没有回来。OK，Let's go！ 哦，我的天哪，维聪啊，需要吗？那么声势浩大，好夸张哦！你们这么远来到吉安丹啊，我一定要把最好的呈现给你们，对不对 ？OK， 在这里我们就看到有3种鼓了，你先给我们介绍到底是什么鼓，好不好？是，来，这个是由各种各样的这个马来鼓所组成的一个乐队，这些就是马来鼓。身体不由自主的会跳舞哎，文鼓起舞，很明显的。好，接着下来，我们来下，好，下一对。 OK， 这个呢就有一个比较长的名称，对不对？叫做24节令鼓，是不是？对啦。OK， 我们先听一听到底它的声音是怎么样的。来 ，OK。哦，它整个队伍呢其实是有24面鼓的，今天呢来8位成员。 OK， 那么这个24节令鼓，1988年源自于马来西亚。
借用了这个24节气的这个精神，我们会在鼓面上写上这个24节气。我一听到他们的这个鼓声的时候，就让我热血沸腾。我眼前就好像是有千千万万只马向我奔过来，你知道吗？接着来，这个是泰国长鼓啊。我觉得真的，当你听到3种不同的鼓声的时候呢，仿佛呢就让你突然间就是去到了那个国界，因为呢，他们每个的鼓声啊，他们的那个节奏，他们的那个韵味呢，就完全体现出那个民族的那个色彩在那边。掌声鼓励一下。待会儿如果他们来一个团奏的话呢，我觉得整个效果呢会是非同凡响。如你所愿，等一下呢就会有一个联合演奏的表演。这种表演呢，在我们吉兰丹是非常普遍的。我们叫西朗布代乐，就是跨文化的交流，不同种族的鼓在一起演奏。不过呢，挑战来喽，还有挑战呢。等一下呢要安排你们去学24节令鼓。 OK 吗？来，现在扎马。你的腿要开很大，太大，左手举起来 ，OK， 跟着我打，我打一声，你们打一声。OK。但24节气啊，它肯定呢有各自独特的那个鼓的那个韵律嘛，对不对？那你可以为我们示范几个节气的那个动作吗？第一个跟农耕有关系的，它是播种。嘿嗦，嘿嗦，嘿嗦，来，嘿嗦，嘿嗦，嘿嗦。好，现在我示范一个鼓法，叫做立夏。立夏呢，就是夏天的第一个鼓法。这个声音是青蛙的叫声。夏天开始了，青蛙做的第一件是什么事情呢？寻欢，灵感来自于这个。所以如果我没理解错的话呢，其实这24节令鼓啊，它就会以不同的演奏方式呢，来代表各种不同节气它的那种氛围，它的那种感觉。完全正确，所以我要请我的学生来给你们上课，要听话哦。来。今天我们要学的有4套鼓法。第一套呢是擂鼓。1、2、3、4，来啊！第一个选好了，对，第二个。好，下一个鼓法是雨水。我觉得最难的东西呢，不是它的节奏，而是呢，第一个part要去到第二个part，它中间的那些连接点。哎，认真讲，如果这个连接点一抓不对的话，你整个节奏都错。哎，准备转再来一次。第3套鼓法呢是东南西北。我觉得节奏这方面呢，其实没有难度，难度呢是在于我太高，走的时候呢脚步太大。OK 了，我多一次。对的。如果我还有什么进步空间的话，你可以告诉我吗？嘴巴关。看。这边讲。对我来说，它不只考你的体力，它要考你的记忆，要考你的节奏，你还要跟你其他23位朋友同一时间一起击鼓。我觉得这非是一朝一夕的事情。1、2、3、4、5。嘿，休息一下。一看呢就很明显的，我和刘家贝。他简直几乎毁容了，然后他呢已经失去了他少年的无知，我们都已经卯足全力了，师傅。我相信你们能够打得最好。来验收一下。OK boys， 不要这样快，好，慢一点哈。
哇，我觉得你们能够在这么短的时间里面练了4个古法，厉害，为师非常安慰。如果为师那么安慰的话，哈，我觉得呢，我们一定要好好来孝敬啊我们的主师傅，还有我们。那这次的美食交流会呢，我们就变成一个美食锣鼓会。慰劳会好不好？慰劳会，慰劳所有的朋友们，慰劳大家。教我们打鼓，我们帮你打气。是，我们就稍后见了哈。 OK， 谢谢，谢谢师傅。我刚才就正在想啦，有什么样的一道菜啊，可以象征式的，就是那种所谓的凝聚力，不同的 flavor， 不同的 ingredients come together。突然间呢，我就有灵机一动，我就想到了啊，我们的 Peranakan Food 里头呢，就有一个 nasi ulam。nasi ulam， 对，其实这里也有 nasi ulam， 可是跟我们的呢是 same but different。OK， 这里有小红葱、洋葱，然后这个是青柠檬叶，这个就是槟榔叶啊，臭豆。来，我们看这个，哇，很多叶子啊。这个是什么？姜花、拉萨叶，然后这个薄荷叶、九层塔，很好。还有下面还有一个很大片的叶子，这个不是 banana leaf 啊？哦，黄姜叶是黄姜叶。然后现在呢，我们就要把这个椰豆花，椰豆花呢放进这个热水里头，然后呢让它浸泡，待会儿呢它那个蓝色素呢就会出来了，然后我们就把它加在那个米饭里头来煮。我们的吃法哈，是所有的这些菜哈都要剁得非常的碎，非常的细。哇，好多工哦，其实是那么多食材，我们今天是煮几人份呢？大概15吧。这样多啊！开佛。吉兰丹也算是我半个老家，这一次呢是我第一次来到这个吉兰丹。今天呢煮这一餐给吉兰丹的朋友吃，对我来说呢别具意义。哎呦，好多工哦，我才拔一半而已嘞。哦，这个很好玩呢，这样吃。很 pro 嘞，你们2个。第几集了，我还不 pro？没有，至少现在哈，我觉得你是可以做东西的。哇，它颜色美 ，so nice。OK， 可以煮饭了。OK， 我已经切好了，你看一下。哦，这个不是可以，这个是非常可以。哦，真的啊。在这里呢，我发现到一个问题，因为我们切的叶子呢，每一样都看起来像绿色，所以我们要label它，不然呢，弄到自己很乱。大致上呢，我这个鱼呢已经油炸好了。其实我今天炸东西呢是有个顺序的哈，因为第一个我油炸的呢就是那个虾米，再接着下来呢就是那个咸鱼。所以啊，当我在油炸这个鱼的时候呢，这个油里头呢就有那个虾米跟那个咸鱼的那个香气在里头了。OK， 我们所有的东西呢都已经切好了，你呢？我现在在翻炒这个椰丝啊，哇，很香你。最后一个环节也做好了，现在呢我们要准备摆盘了。嗨，各位朋友们，大家久等了哈。OK， 来。For you，谢谢 ，Thank you， 谢谢。OK， 先跟你们介绍一下啊，这个呢就是我们新加坡娘惹式的 nasi ulam。其实这个 nasi ulam 哈，在新加坡呢，它有不同的呈现的方法。有些人就是没有帮你 mix， 可是呢，有些家庭式的 family style 的呢，就是在厨房 mix 好了之后，一碟一碟的这样盛上去，这样吃起来就比较均匀。那鱼肉在里面了，里头是有鱼肉的。它的咸呢，里面我完全没有放盐，所以它的咸是来自虾米还有咸鱼。哇，那三包好吃。八柱好食冇？好料，good。好料也是有料。三包 F， 还没是吧？还没。哦，我的天哪，它的3包吃完了。阿西乌拉这样子是很特别。这样大声讲好不好吃？有多好吃就喊多大声。老师不要只光着吃，你觉得呢？辣。我跟你讲，你的三包真的是有一点辣。对于那些不会很吃辣的人呢，会觉得很辣。然后我的老师
没有吃完了吧？吃完了，好吃。好吃啊！老师，你有吃过吗？nasi ulam？好像天天都在吃哎。哇，这样你对nasi ulam的标准一定很高了。因为我爸爸都是种菜的嘛。哦。就这个它是掺在一起的嘛，然后我吃的是很明显的，就是拿一粒一粒这样子吃的那个菜。所以那个的不同点，我觉得就是在呈现的那个方式。那维忠啊，我们以前这些食物都是你带来的。对，当然是特别为你们准备的。很年轻。哇，吉兰丹的nasi ulam。哦，非常的不一样。其实要讲食材来讲，我们也是有鱼，我们也是有这个臭豆啊，我们也有一些你们的这些菜，不过他们有这个不露吉兰丹鱼露，所以你们没有那个三包来配辣。三包在这里啊，这个啊，这个是金针肉啊。哦，ginger 肉的，所以这个是用 ginger 肉那个虾来取那个味道。我们的呢是用那个 belacan， 你们这里的吃法是自己用手拼凑了之后就捏在一起吃。OK， 这碗汤呢？一个星哎，星也是这什么意思？是酸辣鱼汤。对我来说不辣啦。对。那除此之外，你还有带的是什么？这些 gorobok 啊？对，这个是炸鱼饼。 OK， 大家来看一下。现在我给你介绍，就是我们的这个来，gorobok 啊，烤酱。烤酱啊，就是我们听起来很像是泰语啊。是，顾名思义，烤酱啊，本来就是泰国名字，烤就是饭，jam 呢就是掺起来。这个烤酱呢，基本上呢，他们采用几十种草叶、草药，blend 成一个 paste 啊，对，然后就拿去煮饭，很好吃。大家吃饱了没有？吃饱了。好，因为我很期待，就是那个3个不同的鼓结合在一起的那种震撼力。大家准备好了没有？准备好了。OK， 来 ，Let's go。对于我来说啦，吉兰丹其实是很陌生的。可是来到这里之后呢，我发现到啊，这里的文化气息浓厚，你们也是很努力的想要保护，也想要传承自己的文化。虽然是来自3个不同的那个群体哦，不过大家呢就是因为那个鼓声，因为那个音乐，大家呢就结合为一体。好感人哦！阿俊 ，Now is your turn。耶！阿秀，阿秀。这一次的美食与表演艺术的交流，我觉得非常的和谐。不管我们是从哪里来的，哪一个群体，你们呢真的是都很真心真诚的对待每一位。这种真诚跟真心，就造就了吉兰丹那么朴实跟真诚、漂亮的面孔。Itulah sajanya cerita yang bertajuk Bayang Gena. Sekian terima kasih dan selamat menonton. Bye bye. Bye bye. Bravo. Nak tanya apa yo? Nak tanya bernama saya. Mau pandai ke tak saya kecek bahasa Mandarin. 我讲华语，你一点一点可以啦。啊，你可以讲华语，可以一点一点啦。你可以讲什么？我可以讲泰国。Habis yang ini nak tanya beliau. Tak payah tanya saya, aku lah gak banyak kerja. Ya kita pergi dulu.